હેલો એવરીવન. ઈશ્વર પિતાનો પુષ્કળ આભાર માનું છું કે ફરીને એકવાર મને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી કે હું એક બહુ જ અમેઝિંગ કેરેક્ટર બોલી શકું. સૌથી પહેલા તો આઈ જસ્ટ લવ કે હું આના પર સ્ટડી કરી શકી અને મેં સ્ટડી કર્યું છે આઈ એમ સો હેપી એન્ડ એક્સાઇટેડ ટુ શેર ઇટ વિથ યુ ઓલ. તો હું એસઆઈસી નો પણ બહુ જ આભાર માનું છું કે એને એસઆઈસી મને ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી છે કે આજનું હું વચન તમારી સમક્ષ લાવી શકું એના માટે. આઈ એમ રિયલી સોરી, મારા નેટવર્કમાં થોડાક પ્રોબ્લેમ્સ છે, સો વચ્ચેથી કદાચ જો મિસ આઉટ થાય તો આઈ વિલ ડેફિનેટલી ટ્રાય ટુ જોઈન ફ્રોમ અધર ડિવાઇસ. બટ મને વિશ્વાસ છે કે કશું થશે નહીં, રાઈટ? સો વી જસ્ટ પ્રેડ અબાઉટ ઇટ. ઓકે. તો આજનો જે ટોપિક છે ઇટ વોઝ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. મને 2 મહિના પહેલા જ મહિમાએ આ ટોપિક આપી દીધો હતો એન્ડ રીડિંગ ટુ ધ આઉટલાઇન વિચ શી ગેવ વોઝ સો ડિફરન્ટ કે મને જો વિચારીને એવું થતું હતું કે ઓકે, હાઉ વિલ આઈ બી એબલ ટુ સ્પીક ઓન ધીસ. બટ જ્યારે મેં એને સમજવાની ટ્રાય કરી, જ્યારે મેં વાંચવાની શરૂઆત કરી, આઈ ગોટ ટુ નો અ લોટ ઓફ સ્ટફ્સ. હેલો. We can hear you, Rachel. ઓકે. હું મારો વિડીયો ઓફ રાખીશ બીકોઝ આઈ થિંક નેટવર્કના લીધે હું નીકળી જઈ રહી છું બહાર. ઓકે. સો બહુ જ એક્સાઇટિંગ આ ટોપિક છે, પ્રોવર્બ્સ 31 વુમેન, રાઈટ? આપણે લોકોએ પ્રોવર્બ્સ 31 વુમેન વિશે ઘણું બધું સાંભળેલું છે. સદગુણી સ્ત્રી આ શબ્દ વારંવાર આપણા માઇન્ડમાં અને કોન્શિયસનેસમાં આવેલો છે, રાઈટ? તો બિફોર મૂવિંગ ઇન ટુ દેટ આઈ વુડ લાઈક ટુ સી કે આપણે કયા કયા ટોપિક્સ ઉપર આપણે ફોકસ કરવાના છીએ. માય એજન્ડા ફોર first, we are going to discuss who is this Proverb 31 woman. What is the idea behind Proverbs 31 woman? What is the purpose? What is the reality of Proverbs 31 woman and Christian woman, along with challenges? બીજો જે વર્ડ આપણે ડિસ્કસ કરવાના છે that is what is feminism. Are they related? Means Proverb 31 woman and feminism, are they related? And what is the theme of feminism in the world? And does the Bible approve of it? So one by one, we will delve into this. Next slide, please. So, આપણે Proverbs 31 woman વિશે જોઈ ગયા. We have studied and we have also seen કે એની બહુ બધી characteristics છે, એના બહુ બધા attributes છે, એના બહુ બધા virtues છે. તો next slide, please. Yes. So, being the Proverb 31 woman, we see that she is a virtuous woman. She is faithful, a respectful છે. She is capable. She's an all-rounder. She is charitable. एक provider છે. The one who dresses modestly. She is honorable. She is wise. She is kind. A praiseworthy છે, એક achiever છે, winner છે, and moreover, she is the one who fears God. Right? I came across all these verses and એમાંથી મેં એની attributes મેં સમજી. તો આના પરથી જો હું કહેવા જાઉં તો who is Proverbs 31 woman? તો Proverbs 31 woman જે છે, she is like a beacon of light. Beacon of light in the Bible કે જે
wisdom and strength ને shine કરે છે. She is someone who provides us an inspiration and encouragement to women like us, to girls like us. She is like a role model too. એ શું કરી રહી છે? She is showing us how to live a good and meaningful life. આની પાછળનો આઈડિયા શું છે? નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. So what is the idea behind Proverbs 31 women? તો આનો આઈડિયા એક જ છે. It is to present an idealized portrait of a virtuous and capable woman, one who embodies the wisdom, strength and integrity. She is such a multifaceted individual કે જે excel કરે છે એના દરેક roles and responsibilities માં within her family and the community. If we read more in detail, she is also described as a diligent worker જે એનું household manage કરે છે efficiently and skill સાથે. એની industrious woman પણ કહેવામાં આવી છે because she engaged herself in activities like weaving, trading કરે છે, agriculture work કરે છે. એ બહુ કેરિંગ અને કમ્પેશનેટ પણ છે because she is providing for the needs of her family અને એ એનો hand extend કરે છે for the needs of the poor. This Proverb 31 woman જે છે એ એક she is portrayed as a woman of wisdom and integrity, the one who fears Lord. આમાં જે સૌથી વધારે ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે ને આખા એના attributes ની અંદર is the last one, that is Proverbs 31 and 30. She is the one who fears the Lord and she seeks to live according to his principles. એનું જે રેવરન્સ છે ગોડ પ્રત્યેનું એ જ એને ગાઈડ કરે છે એના એક્શન્સ ને એના એટીટ્યુડ્સ ને અને એ રેવરન્સ અલ્ટિમેટલી મેક્સ હર પ્રેઝ વર્ધી. બરાબર છે? અને એટલે જ એ પ્રેઝ કરવામાં આવી છે because of her faithfulness and devotion to him. Overall જે આઈડિયા છે Proverbs 31 woman નો, it is to provide a model of virtue and excellence for women like us who are aspiring to be like her. આપણને ઘણી વખત થાય કે yes, there are some aspects of our life that has a different role or has a different cultural context, જેમાં આપણને એવું થાય કે how will I be able to do this? But આ પેસેજ એવી રીતે લખવામાં આવ્યો છે કે એની જે ટાઈમલેસ ક્વોલિટીઝ છે, એની વિઝડમ છે, સ્ટ્રેન્થ છે, ઇન્ટેગ્રિટી છે, એ આજના કલ્ચર કોન્ટેક્સમાં પણ રેઝોનેટ કરે છે. And it also inspires us to pursue lives of purpose, goodness and service to God and others. આજે બધા આપણે આગળ જે આગળની સ્લાઇડની અંદર બધા એના એટ્રીબ્યુટ્સ જોયા કે she is virtuous, caring, achiever, winner. એ આ બધા it's not a list of tasks. She is like a portrait, બરાબર છે, of a wisdom and kindness. હવે આપણને પ્રશ્ન થાય why she is important, right? તો બાઇબલ આ જે સ્ટોરી આપણને કહે છે, we studied in the devotions that આ ડિવોશન્સમાં આપણે જોઈ ગયા હતા કે આ કિંગ લેમ્યુઅલની મધર એને કહે છે કે what kind of wife he should look for, right? એ તો આ બધા એટ્રીબ્યુટ્સ એના માટે છે. આપણને એવું થાય કે okay, this is for us, but it is more for the men who are looking for a wife. But એ લુકિંગ ફોર વાઇફ જે એટ્રીબ્યુટ્સ જે છે ને એ આપણા માટેના અત્યારના એક યાર્ડસ્ટિક છે, મેજર્સ કહીએ છે, રાઈટ? પણ આ યાર્ડસ્ટિક મેજર્સને આપણે ટાસ્ક તરીકે નથી લેવાની, એને લેસન તરીકે લેવાની જરૂર છે કે what kind of woman we should strive to be. We should always demonstrate that women have played that vital roles in the families. આપણા ઘરોમાં પણ આપણે જોયું છે કે આપણા મમ્મીએ કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કર્યો છે. આપણા મમ્મીઓ કમ્યુનિટીઝમાં પણ કેટલા આગળ પડતા contribute કરી રહ્યા છે. And all these contributions are invaluable. So we cannot even say that we are not worthy. We are very much worthy in God's sight. The next thing I want to discuss is what is the purpose behind this woman 31 woman. So I came across this 4 purposes. પહેલો તો point એ છે કે drawing inspiration from timeless wisdom. જો આપણે દર વખતે if we end up on like Proverbs 31, તો we know કે Proverbs 31 માં આપણે શું વાંચવાના છીએ. It starts from verse 10 to till 31, જેમાં દરેક એટ્રીબ્યુટ્સ લખવામાં આવ્યું છે and એટલું બ્યુટિફુલી પોર્ટ્રે કરવામાં આવ્યું છે. I have written something which I would like to read later, but એ જે પોર્ટ્રેયલ છે of virtue and wisdom, it transcends કરે છે આપણા કલ્ચરલ અને ટેમ્પોરલ બાઉન્ડ્રીઝને, રાઈટ?
આ પેસેજ વાંચીને આપણે એટલા ઇન્સ્પાયર થઈ જઈએ છે કે આપણે આપણા માં એક ઇન્સાઇટ્સ મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ એન્ડ વી સ્ટ્રાઇવ ટુ લીવ અવર લાઈફ which is characterized by integrity, which is characterized by diligence and compassion. એના જે વર્ચ્યુઝ છે એ બીકન ઓફ લાઇટ તરીકે એટલે સર્વ કરે છે જેથી કરીને આપણે આપણા કન્ફ્યુઝન્સ અને મોરલ એમ્બિગ્વિટીમાંથી આપણે બહાર આવી શકીએ અને એક ક્લિયર અને કમ્પેલિંગ વિઝન મળે કે વોટ કાઇન્ડ ઓફ પર્સન ગોડ કોલ્સ અસ ટુ બી. So the first point was drawing in from the timeless wisdom. Second is seeking practical guidance for daily living. હવે મેં આગળ પણ વાત કરી કલ્ચરલ કોન્ટેક્સ વર ડિફરન્ટ. શી વોઝ ગોઈંગ ઇન ધ ફિલ્ડ અને એગ્રીકલ્ચરનું કામ કરતી હતી. ટુડે ધ સિનેરિયો ઇઝ ડિફરન્ટ. We are working in corporate settings, we are working in health sectors, we are working in all these sectors. એગ્રીકલ્ચરમાં પણ કરે જ છે, રાઈટ? બટ that was a different cultural context અને અત્યારનો કલ્ચર કોન્ટેક્સ પણ બહુ ડિફરન્ટ છે. પણ આ જે પેસેજ છે એના પ્રિન્સિપલ્સ અને વેલ્યુઝ જે છે એ હાઈલી રેલેવન્ટ રહે છે ઇવન ધો ધેર ઇઝ અ કલ્ચરલ ડિફરન્સીસ, ઇવન ધો વી આર લિવિંગ ઇન ધ મોડર્ન લાઈફ. અને આ પેસેજને આપણે પ્રેક્ટિકલ ગાઈડન્સ તરીકે કેમ લેવું જોઈએ? બીકોઝ ધીસ વિલ હેલ્પ અસ નેવિગેટ થ્રુ વેરિયસ એસ્પેક્ટ્સ ઓફ અવર લાઈફ, ઇન્ક્લુડિંગ વર્ક, family, including all the relationships and the community engagements. કદાચ આપણે મલ્ટિપલ રોલ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ બેલેન્સ કરતા હોઈશું, રાઈટ? we would be mom, we would be someone's wife, we would be someone's daughter, we would be someone's daughter-in-law. કેટલા બધા રોલ્સ છે આપણા લાઈફમાં. તો આ બધા રોલ્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝને મેનેજ કરવા માટે દરેક એથિકલ ડાયલેમાને નેવિગેટ કરવા માટે, ફોર એક્ઝામ્પલ, હું આવું કરવા જઈ રહી છું, ધીસ ઇઝ રાઈટ ઓર નોટ? લાઈક હું એવા સ્ટેજ ઉપર જઈને ઊભી રહી જાઉં છું કે જ્યાં બહુ બધા ડાયલેમાસ છે કે મારે આ કરવું જોઈએ કે ના કરવું જોઈએ. પછી ઇવન ઇફ આઈ એમ પોઝિટિવલી ઇમ્પેક્ટિંગ ધ વર્લ્ડ, બટ શું એ મારા બાઇબલના કોન્ટેક્સમાં મેચ કરે છે? રાઈટ? આ બધા જે પ્રિન્સિપલ્સ છે એ પ્રોવર્બ્સ 31 વુમનમાંથી આપણને શીખવા મળે છે અને એ આપણને એક ગાઈડ તરીકે આપવામાં આવ્યા છે ફોર મેકિંગ વાઇઝ ચોઇસીસ, ફોર લિવિંગ વિથ પર્પસ એન્ડ ઇન્ટેન્શનાલિટી માટે. Third one is exploring the roles and identity. I would not focus this particular point right now because my agenda ma kidhu ke we are going to look into the terminology of feminism and our roles and identity je che e ek thoughtful reflection છે આપણા માટે અને it is a kind of a dialogue of our roles and responsibilities and what is our expectation as a woman and a man in society. So I would put this later. And the fourth point is that is embracing a holistic view of faith and life. Holistic view of understanding the faith, it encompasses our beliefs and rituals. બરાબર? આપણી દરેક practices, everyday practices છે, આપણા everyday rituals છે એને resonate કરે છે. And this portrayal, Proverbs 31:30, જે 30 નંબરની વર્સ એનો સેકન્ડ પોર્શન છે, એની અંદર ક્લિયરલી લખવામાં આવ્યું છે that she fears the Lord. Okay, so our faith should be on the foundation of fearing the God. Next slide, please. Okay. So my next question is, what is the reality of Proverbs 31 woman and Christian woman? Okay, Proverbs 31 woman અને આપણે જયારે ખ્રિસ્તી વુમેન છે અને એના challenges કયા છે? તો very beautifully in one of the devotion Mahima wrote about the challenges. Emma, she described superficial beauty, pursuing wrong priorities, self-doubting during waiting, idolizing the worldly beauty, lack of content in our relationship, and not using God-given talents. આ બધા બહુ બધા challenges છે જે આપણે આપણા લાઈફમાં as a woman, as a Christian woman, we can face. Adding to those, I have came across different other challenges. તો જે રિયાલિટી ઓફ 31 વુમન અને ક્રિશ્ચિયન વુમન વચ્ચેની જે છે તે બોથ ઇટ ઇઝ બોથ ઇન્સ્પિરેશન એઝ વેલ એઝ ચેલેન્જ. આપણે ઇન્સ્પાયર પણ થઈએ છીએ એનાથી અને એ ઇન્સ્પિરેશનને જ્યારે આપણે આપણા કેરેક્ટરની અંદર એ દરેક કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જ્યારે આપણે ઇમ્બાઇબ કરવા જઈએ છીએ ત્યારે ઘણી બધી ચેલેન્જીસ પણ આપણા લાઈફમાં ઊભી થાય છે. તો એમાંની એક ચેલેન્જ તો પહેલું તો છે ઇન્સ્પિરેશન વર્સસ રિયાલિટી. We know that we are living in a fast
પેસ વર્લ્ડ કે જેમાં આપણે બહુ જ કમ્પિટિંગ ડિમાન્ડ્સ છે અને એની સાથે સાથે લિમિટેડ રિસોર્સિસ છે. તો અહીંયા આપણે શું કરીએ છીએ? વી આર બેલેન્સિંગ અવર કરિયર્સ, વી આર બેલેન્સિંગ ફેમિલી, મિનિસ્ટ્રી, પર્સનલ પરસ્યુટ્સ. આ બધું શું થઈ જાય છે? ઓવરવેલ્મ થઈ જાય છે. એટલું બધું ઓવરવેલ્મ થઈ જાય છે કે જે પ્રેશર છે ટુ લીવ અપ ટુ ધ પ્રોવર્બ્સ 31 વુમન એ સમટાઈમ્સ ઇટ બીકમ્સ ડોન્ટિંગ, રાઈટ? તો આ જે ઇન્સ્પિરેશન અને રિયાલિટી વચ્ચેનો જે એક નાનકડી લાઈન છે ને, એ ક્રોસ કરીએ છે ત્યારે આપણને ખબર પડે છે કે there is so much to it, right? Next is cultural and societal pressures. યસ, આ તો આપણે બધા ફેસ કરી રહ્યા છે. વી ઓફન ફેસ કોન્ફ્લિક્ટિંગ મેસેજીસ. એટલું બધું કલ્ચરલી બહાર વર્લ્ડલી થિંગ્સ છે કે આપણે એટલા બધા કન્ફ્લિક્ટમાં જતા રહીએ છીએ. આપણા એક્સપેક્ટેશન્સ વધી જાય છે. લુકિંગ ઇન્ટુ ઇન્સ્ટાગ્રામ રીલ્સ ને એની રોલ્સ એન્ડ આઈડેન્ટિટી એવરીથિંગ, આ બધું આપણા મગજની અંદર મિક્સઅપ થઈ જાય છે. બટ ધીસ પ્રોવર્બ 31 વુમન શી ઇઝ સેલિબ્રેટેડ ફોર હર ડોમેસ્ટિક એન્ડ ઇકોનોમિક પ્રોગ્રેસ. આ જે વુમન છે, she might have felt pressure too in that times, barabar છે, but she navigated all that pressures. She overcome all that narrow stereotypes and she prioritized a specific roles over the other. અને આ વસ્તુ, આ નેવિગેટિંગ કરવાથી એનું જે, even though there is a cultural pressure, remaining true to one's faith means આપણે આપણા faith અને આપણા values ને આપણે true to રહીએ છે તો આપણે આ બધા challenges ને overcome કરી શકીએ છીએ. આની સાથે સાથે I would also focus on human imperfection. If I ask you all, મેં જેટલી પણ આગળ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ લખી, ડિસ્ક્રાઇબ કરી હતી પ્રોવર્બ્સ 31 વુમનની, do we have all that characteristics in us? Okay, there is a no answer to it because we all know that ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણામાં નથી, right? We always strive to live to that measure. So હું આમાં એક જ વાત કહેવા માંગીશ કે there is a human imperfection, including Christian women ના માટે પણ. We are imperfect and fallible. ભલે Proverbs 31 woman is portrayed as a paragon, but the reality is to live up to that standard, it requires lot of things, right? અને એ કઈ રીતે આપણે કરી શકીશું? તો we just have to embrace our humanity with humility. હ્યુમિલિટી સાથે આપણે આપણી હ્યુમેનિટીને એમ્બ્રેસ કરવાની છે અને ગ્રેસ આપવાનું છે. And we have to cultivate a spirit of compassion and self-acceptance. We have to recognize God's love. આપણે ઈશ્વરના પ્રેમને રેકોગ્નાઇઝ કરવાનો છે અને એમની ગ્રેસને રેકોગ્નાઇઝ કરવાની છે. બરાબર છે? Because his grace is sufficient to cover us all our shortcomings. Right? તો આ જે ચેલેન્જ છે હ્યુમન ઇમ્પરફેક્શનનું, એને પણ આપણે પોતાને ઓવરવર્મ કરવાની જરૂર નથી that oh I'm imperfect. No, God has loved us beyond our imperfections. He has made us, right? તો આપણા ઇમ્પરફેક્શન્સમાં પણ ઈશ્વર આપણને દોરે જ છે. તો આપણે ખાલી છે ને Proverbs 31:30 પકડી રાખવાનું છે that I have to fear the Lord and I have to be a very good like in the spiritual life, and God will ultimately provide you all the attributes in our lives, right? Next challenge that I would focus is the work life balance. કેટલા લોકો એવા છે કે જેને આ વર્ક લાઈફ બેલેન્સ ડિસ્ટર્બ નથી કરતું? કોઈ નથી એવો, રાઈટ? વર્ક લાઈફ બેલેન્સ છે ને, કહું એ બી એક કાઇન્ડ ઓફ એક એટલી થિન લાઈન છે ને કે એને આપણે મેચઅપ જ નથી કરી શકતા. સો ધીસ લાઈક ફાઇન્ડિંગ બેલેન્સ બિટવીન વર્ક, ફેમિલી અને પર્સનલ લાઈફ એક બહુ કોમન ચેલેન્જ છે ક્રિશ્ચિયન વુમનની અંદર. અને જો આપણે Proverbs 31 વુમનને જોવા જઈએ ને તો શી ઇઝ ડેપિક્ટેડ એઝ અ ડિલિજન્ટ વર્કર who efficiently manages everything. એ હાઉસહોલ્ડ પણ મેનેજ કરી લે છે, એનું ઇન્ડસ્ટ્રીયસનેસ મીન્સ એનું વર્ક, એના ફાઇનાન્સીસ બધું મેનેજ કરી લે છે. ધ રિયાલિટીઝ ઓફ મોડર્ન લાઈફ, ઇટ ઇન્વોલ્વ્સ લોંગ આવર્સ. લાંબો સમય નીકળી જાય, રાઈટ? લોંગ આવર્સ, સ્ટ્રેસફુલ ડેડલાઇન્સ,
ડેડલાઇન્સ બી બહુ ઘણી બધી હોય છે. હું તો અત્યારે સ્ટુડન્ટ છું એટલે મારા માટે ડેડલાઇન શબ્દ આવે એટલે મારા માટે અસાઇનમેન્ટ્સ. પણ એની સાથે સાથે યુ હેવ ટુ મેનેજ યોર વર્ક, રાઈટ? યુ હેવ ટુ મેનેજ યોર સ્ટડીઝ. તો આમાં તો આ તો મારું બિગેસ્ટ ચેલેન્જ થઈ ગયું છે. અને કોમ્પિટિંગ પ્રાયોરિટીઝ, બીકોઝ એની સાથે સાથે હું એક પત્ની પણ છું અને આઈ હેવ ટુ લુક ફોર માય હસબન્ડ ટુ. સો આ મારો બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ છે, and I'm striving through this challenge, but God will provide me. I know કે if I prioritize my times with my family, if I nurture all the relationships, and if I maintain the spiritual well-beings, તો આજે મારું struggle છે ને, this would be my win, and I'll be the achiever and winner like Proverbs 31 woman, right? Next challenge I would focus on is financial and economic pressures. મારે એવું પૂછવું નથી કે અહીંયા કોણ અમીર છે, બીકોઝ આપણને બધાને ખબર છે કે આપણે અમીર થવા તરફ ભાગી રહ્યા છે, પણ ભાગવાની જરૂર નથી, પ્રભુ પ્રોવાઈડ કરે છે, રાઈટ? તો જે પ્રોવર્બ્સ 31 વુમન છે ને, શી ઇઝ પ્રેઝડ ફોર હર લાઈક એન્ટરપ્રેન્યોર સ્પિરિટ, એનું ફાઇનાન્શિયલ જે એક્યુમેન્ટ છે. પણ જે આપણા માટેની જે ઇકોનોમિક રિયાલિટીઝ છે ક્રિશ્ચિયન વુમનની, બરાબર છે, એ તો બહુ ખરાબ છે. લાઈક હું તો કેનેડામાં છું. કેનેડામાં કેરીની એક પેટી છે ને કહું $25 મળે છે, અને યુએસમાં છે ને કહું $9 મળે છે. એવું થાય ને. અમે અહીંયા સબ્જી લેવા જઈએ ને, તો સબ્જી લેવા જઈએ તો ટિંડોળા $9 મળે છે, 1 પાઉન્ડ. સો this is something like, ઇવન ધો આપણે એક રિયાલિટીને જ્યારે પકડવા જઈએ છે, ત્યારે આ ફાઇનાન્શિયલ અને ઇકોનોમિક પ્રેશર્સ આપણને એટલું સરસ આમ બતાવે કે ભાઈ નો, we have limited resources, we have our systemic barriers, but being like a Christian woman, if we work hard, God will provide us all the financial needs, and there will be no economic pressures. હું મારી એક નાની ટૂંકી સાક્ષી આની જોડે જોડીશ. મે મંથથી I'll be into my last semester, અને મારે લાસ્ટ સેમેસ્ટરની ફી એપ્રિલ 5th સુધીમાં મારે ભરવાની હતી. અમારે we were in need of a car because my husband commutes to Mississauga. That's around 60 to 70 kilometers just one way. Okay, અને એમને રાઈડ લઈને જવાનું હોય, અને he used to pay money to others, જેમાં ખાસો બધો દિવસનો ખર્ચો નીકળી જાય. અને અમે લોકો પ્રાર્થના કરતા હતા કે પ્રભુ, અમારે ગાડીની જરૂર છે, અને પ્રભુએ એમના સમયે અમને ગાડી પૂરી પાડી. Our total expenditure went to $21,000. તમે લોકો કન્વર્ટ કરજો ઇન્ડિયન કરન્સીમાં, કારણ કે મેં છોડી દીધું છે મારે કેનેડામાં, બીકોઝ સર્વાઈવ કરવું, ઇટ્સ વેરી ટફ ટુ કન્વર્ટ એન્ડ થિંગ્સ, રાઈટ? તો ઈશ્વર પિતાએ, હું એમનો એટલો આભાર માનું છું કે મારા આ પ્રશ્નોમાં પ્રભુએ એટલું અજાયબ જેવી કૃપા પૂરી પાડી કે અમે આ ₹21,000 ખબર નહીં કઈથી આયા. But everything is sorted. I was able to pay my fee. I was able to buy a car. અને ઈશ્વરની કૃપામાં અને દયામાં અમારી આ ફાઇનાન્શિયલ કન્સ્ટ્રેન્ટ અને ઇકોનોમિક પ્રેશર ગાયબ થઈ ગયું, રાઈટ? સો આઈ વોન્ટ ટુ થેન્ક લોર્ડ કે આવી બાબતોમાં પણ પ્રભુ આપણને ધરી રાખે છે. પ્રભુ જાણે છે આપણી જરૂરિયાતો. આપણે ખાલી શું કરવાનું છે? Proverbs 31:30. We just have to fear the Lord. અને એક લાસ્ટ ચેલેન્જ જે હું લેવા માંગીશ અહીંયા, that is cultural expectations versus Bible values. આપણે એવા ફેઝ ઓફ લાઈફમાં જીવીએ છીએ કે જ્યાં એટલી બધી કલ્ચરલ એક્સપેક્ટેશન્સ વધી ગઈ છે આપણા માટે કે વી આર રનિંગ આફ્ટર સમથિંગ, કે કંઈક આપણને મળે, બરાબર છે? વી આર very much disturbed with our gender roles. We are very much disturbed with our appearance, અને સક્સેસની પાછળ આપણે ભાગી રહ્યા છે, અને એટલી ખરાબ રીતે ભાગી રહ્યા છે કે વી ડોન્ટ નો કે વેધર આપણે એ એક્સપેક્ટેશન્સને મીટ અપ કરી શકીશું કે નહીં, બરાબર છે? હેલો,
હેલો, મારો Yes, અવાજ Vaishnavi, આવે છે? I can hear you. Yes, yes. યસ. સો મને મને 2 days back મને સોનુ દીદીનો મેસેજ આવ્યો હતો એન્ડ શી આસ્ક્ડ મી અબાઉટ હાઉ ઇઝ માય સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ. અને આ જ વસ્તુ દીદીએ આજના ડિવોશનના પર એમણે ફોકસ કર્યું છે કે આપણે એટલું બધા બિઝી થઈ ગયા છે ઇન આસ્કિંગ વોટ ઇઝ અવર સ્કિન કેર રિચ્યુઅલ, in asking which beauty product to buy, right? But we fail to ask each other how is our spiritual life. તો જ્યારે મેં આ લખી કાઢ્યું હતું, પણ when I went again and I read this and I thought that okay, મારે બી શું કરવાની જરૂર છે? I have to ask people કે how is their spiritual life. મારી એક ફ્રેન્ડ છે કેનેડામાં, ઓલ્ધો શી ઇઝ few states apart, બરાબર છે, અમે લોકો દૂર છીએ થોડાક. એનો ફોન આવ્યો હતો. કેનેડાની અંદર એક તકલીફ છે બધાને, કદાચ આનંદ ગ્રુપમાં હશે તો શી વુડ ઓલ્સો અન્ડરસ્ટેન્ડ, કે અહીંયા છે ને હેરફોલ બહુ જ થાય બીકોઝ અહીંનું વોટર ઇટ્સ વેરી હાર્ડ. તો ગઈકાલે મારી ફ્રેન્ડનો ફોન આવ્યો અને શી આસ્ક્ડ મી, ડોન્ટ યુ થિંક આપણે ફ્યુચરમાં ટકલા થઈ જઈશું? મેં કીધું ના, એવું તો નથી મારે વિચારવું. અને વી એન્ડેડ અપ ડિસ્કસિંગ which shampoos to use, which hair oils to use. But then I remembered this thing. દીદીએ મને જે પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો અને એ જ પ્રશ્ન મને વિચાર આવ્યો કે instead of discussing all that stuff, I should have asked her, how is your spiritual life? How is my spiritual beauty? Right? So biblical values ને આપણે જો પકડી રાખીશું, then we would be able to live according to God's word. Like, although there are many societal pressures, many expectations, જેમાં આપણે કરેજની જરૂર છે, and just to fear the Lord and pray about everything, and everything will settle in place. Next slide, please. The next slide is about feminism. Okay, this is a very interesting topic. Every girl is into this nowadays, especially અત્યારના જે young girls છે. તો આ વર્ડ બહુ જ ડિસીવિંગ છે, બરાબર છે, અને આ વર્ડને સમજવું એ બહુ જરૂરી છે because we are also understanding Proverbs 31 woman. Can anyone tell me what is feminism? મારો અવાજ આવે છે, હેચલ? Yes. So Yes. I personally that feminism is equality between men and women, the rights of men and women. Right. Yes, you are absolutely right. Thank you so much. So feminism શું છે? એક આઈડિયોલોજી છે જે એડવોકેટ કરે છે ઇક્વાલિટી ફોર બોથ ધ સેક્સ, બોથ ધ જેન્ડર્સ, right? And it seeks to address and dismantle gender-based oppression and discrimination. તમે અત્યારે જોઈ જ રહ્યા હશો, બહુ બધા એક્શન્સ ચાલી રહ્યા છે, વુમન્સ રાઇટ વિશે ચાલી રહ્યું છે, પેટ્રિયાર્કલ સિસ્ટમ્સની અંદર બધા પ્રશ્નો ઉભા છે, એના સ્ટ્રક્ચર્સ ઉપર બધા ચેલેન્જ કરી રહ્યા છે, જેન્ડર ઇક્વાલિટી અને જસ્ટિસ માટે લોકો ઝઘડી રહ્યા છે, રાઈટ? ઇવન લાઈક રિપ્રોડક્ટિવ રાઇટ્સ, ઇકોનોમિક ઇનઇક્વાલિટી, વાયલન્સ અગેન્સ્ટ વુમેન, અને આ બધી બાબતો વિશેની જે ડિસ્કશન છે, that is all about feminism. It is about equality. All women are striving કે એ men થી equal ગણાય, right? But જે Christian feminists છે, બરાબર છે, Christian feminists, they are driven by the belief that God does not discriminate based on biologically determined characteristics. હું ફરીથી રિપીટ કરીશ. God does not discriminate based on biologically determined characteristics such as sex and race. He created all humans. બરાબર છે? એમણે he created us to exist in harmony and equality regardless of those factors. Yes, ઘણા બધા પ્રશ્નો છે related to women, but we are not here to fight for equality.
આનો આન્સર આપણે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચનમાં જોઈશું કે આ રિલેટેડ છે કે નહીં. નેક્સ્ટ સ્લાઇડ પ્લીઝ. આ જે ક્વેશ્ચન છે લાઈક વોટ ઇઝ ધ થીમ ઓફ ફેમિનિઝમ ઇન ધ વર્લ્ડ એન્ડ ડઝ ધ બાઇબલ અપ્રૂવ અબાઉટ ઇટ. તો વર્લ્ડની અંદર બહુ બધા ફેમિનિઝમની ટર્મિનોલોજીસ છે. there are many different kinds of feminism, different types of feminism, but here I'm going to focus on equality feminism. તો જે ઇક્વાલિટી ફેમિનિઝમ છે ઇટ ફોકસીસ ઓન ગેઇનિંગ ઇક્વાલિટી ઇન ઓલ ડોમેન્સ. દરેક ડોમેન્સમાં ઇક્વાલિટી જોઈએ. એ લોકો એવું કહે છે કે ઇક્વાલિટી ફોર વુમન વોન્ટ હેપન until all traditional gender roles in all domains are equal and same. એ લોકો એવું માને છે કે જ્યાં સુધી દરેક ડોમેન્સની અંદર આ જેન્ડર રોલ્સ છે, ટ્રેડિશનલ જેન્ડર રોલ્સ છે, ઇક્વલ નહીં થાય, મીન્સ સેમ નહીં થાય, ત્યાં સુધી આ ઇક્વાલિટી એ લોકો નહીં ગણે. પણ આપણને પ્રશ્ન થાય, રાઈટ, how can we be equal to men? How can we be same to men? We are not equal with men, right? Unless and until we આપણે આપણું લાઈફસ્ટાઈલ સ્વેપ કરી દઈએ કાં તો આપણા રોલ્સ એમની જોડે સ્વેપ કરી દઈએ તો પણ આપણે મેન જેવા નથી થઈ શકવાના. મોસ્ટ ઓફ ધ ફેમિનિસ્ટ એ લોકો એવું જોવે છે કે ઇક્વાલિટી મીન્સ વુમન મસ્ટ હેવ સેમ જોબ્સ એઝ મેન. દે હેવ સેમ લાઈફ પ્લાન્સ એઝ મેન. They have same roles in marriage as men, and they have same roles in parenting as men. આપણે કોઈ પણ વુમનને પૂછવા જઈશું જે ફેમિનિસ્ટ છે અને જે આ ઇક્વાલિટી ફેમિનિઝમને ફેવર કરે છે, જો આપણે એમને પૂછીશું કે આર યુ ઇન ફેવર ઓફ અ વાઇફ સબમિટિંગ ટુ હર હસબન્ડ ઇન મેરેજ, વોટ વુડ હર આન્સર બી? We all know, right? She will rarely say yes. કેમ? Because એ શું બિલીવ કરે છે? ઇક્વાલિટી વિથ મેન મીન્સ સેમનેસ. એ લોકો સેમનેસ ને બિલીવ કરે છે. આ જે ઇક્વાલિટી ફેમિનિસ્ટ લોકો છે દે ક્લોથ themselves in like charming outfits અને એક વોર્મ સ્માઇલ સાથે ફરે છે અને એવું જ બોલે છે that we are just innocent, harmless women. All we desire is to be viewed as equally valuable as men. એમનો ખાલી એક જ ધ્યેય છે કે એમને પોતાની જાતને મેનની સાથે ઇક્વલી વેલ્યુએબલ જોવાના એમની ઈચ્છા છે. ઇફ આ જે બધું ફેમિનિઝમ ને બધું છે આ બધી આ જેન્યુઅનલી જો આ બધું સાચું બી હોત ને તો કદાચ આપણે ડિસ્કસ જ ના કરતા હોત, રાઈટ? બીકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ ટ્રુ. ઇટ ઇઝ નોટ ઇવન ક્લોઝ. ફેમિનિઝમ શું કરે છે? ઇટ ઓલવેઝ પુટ્સ ઇક્વાલિટીને ફ્રન્ટ કેમેરા પર રાખે છે અને એને એનું એટ્રેક્ટિવ સાઇડ બનાવે છે. બટ નો, from the beginning of time, બરાબર છે, God clearly stated that God created men in his image. In the image of God, he created him. Male and female, he created them. This is the verse from Genesis 1:27. ઈશ્વરે શું કર્યું છે? He created men and women to be equal in values. હું ફરીથી રીડ કરીશ. God created men and women to be equal in value but different in roles. God didn't design us to be same. આપણે સેમ નથી. આપણી ડિઝાઇન બહુ ડિફરન્ટ છે. He didn't design us to do all the same things. He deliberately created one male and he deliberately created one female with all different roles and jobs. He created two different genders એક purpose સાથે, right? He created two different genders on a purpose and for a purpose. તો આ તો આપણે બાઇબલ ખોલતા જ આપણે જેનેસિસની અંદર જ આપણને ખબર પડી ગયું છે. તો ફેમિનિઝમનો તો કોઈ અહીંયા લાઈક કેસ જ નથી આવી શકવાનો. કેમ? રાઈટ? બટ અહીંયા આપણે જોઈએ છે અત્યારના વર્લ્ડની અંદર મોસ્ટ ફેમિનિસ્ટ દે આરન્ટ ફોન્ડ ઓફ ધીસ ગોડ્સ ડિઝાઇન. એ લોકો આ ગોડ્સ ડિઝાઇન જે જેન્ડરની જે ડિઝાઇન છે એને એ લોકો માનતા નથી. દે ડોન્ટ લાઇક ધી આઈડિયા ઓફ મેન being dubbed the primary leader. મીન્સ એ લોકોને નથી ગમતું કે મેન લીડ કરે, લાઈક પ્રાઇમરી લીડર તરીકે આપણે એમને ગણકારીએ કે એ ઇનિશિયેટર તરીકે આપણે વિચારીએ કે પ્રોવાઈડર તરીકે વિચારીએ. એ લોકોને એ પણ નથી ગમતું કે જે હવાને ક્રિએટ કરવામાં આવી, બરાબર, આદમમાંથી, તો શી વોઝ ક્રિએટેડ બીકોઝ ગોડે વર્ડ યુઝ કર્યો તો ત્યાં એક હેલ્પર, સહાયકારી સ્ત્રી, રાઈટ?
આ વસ્તુ અત્યારના ફેમિનિસ્ટ લોકોને નથી જોઈતી. They don't want this thing. This feminism, it has rejected God's ultimate authority of life. Instead, એ લોકો પોતાની જાતને થ્રોન ઉપર મૂકી દે છે અને પ્રાઇડફુલી એવું બોલે છે that we know better than God and we will live out our womanhood how I think to be best. પણ નો, આવું નથી. ઇન એડિશન, આપણે જો આવું જોવા જઈએ તો ઈશ્વરની આ ડિઝાઇનને ના લાઈક કરવાથી, મીન્સ ફોર જેન્ડરના ડિઝાઇનને ના લાઈક કરવાથી જે ઇક્વાલિટી ફેમિનિઝમ છે, ઇટ સ્ટેન્ડ્સ ફોર ફાર મોર દેન ઇટ્સ ફ્રેન્ડલી નેમ. લાઈક ઇફ યુ આપણે જો થોડુંક નાનું હોમવર્ક કરીએ તો દેર આર મેની વુમન રાઇટ્સ એન્ડ ઇશ્યુઝ, બરાબર છે. અત્યારે ઓલમોસ્ટ કેટલી બધા રાઇટ્સ ચાલી રહ્યા છે. એમાં એક તો વુમન રાઇટ છે ટુ અબોર્ટ, મીન્સ મર્ડર એન્ડ અનબોર્ન બેબી. બીજું લેસ્બિયનિઝમ ચાલી રહ્યું છે એન્ડ ધ રાઇટ ઓફ વુમન ટુ મેરી અ વુમન. બીજું કમ્પ્લીટ લિબરેશન ફ્રોમ સેક્સ્યુઅલ બાઉન્ડ્રીઝ એન્ડ મોરલ્સ, freedom from traditional gender roles in marriage and rejection of God as the ultimate authority. આ બધું ચાલી રહ્યું છે અત્યારે. આટલા બધા ફેમિનિસ્ટ ગ્રુપ્સ બની ગયા છે. It is very hard to swallow truth કે as a Christian woman you can't agree 100% with God's word and agree 100% with feminism. આપણે દૂધમાં અને દહીંમાં નથી રહી શકતા. They don't mix. જો આપણે આખી ફેમિનિસ્ટ આઇડિયોલોજીસને આપણે એક પોટની અંદર થ્રો કરીએ ને તો બાઇબલ વુડ સ્ટ્રોંગલી ઓપોઝ 99.9% ઓફ ઇટ. બીકોઝ એટ ઇટ્સ રૂટ જે ફેમિનિઝમનું જે ફાઉન્ડેશન બિલ્ડ થયું છે, ઇટ ઇઝ અટરલી ડિવોઇડ ઓફ ગોડ. જે ફેમિનિસ્ટનું જે ફાઉન્ડેશન છે, ગોડ વગરનું છે. અને આ જે ફેમિનિસ્ટ મૂવમેન્ટ છે, ઇટ ઇઝ વોવન વિથ સેમ સિન ધેટ સેટન કમિટેડ. શેતાને બી શું કર્યું હતું? એક રિબેલિયસ હાર્ટ અને પ્રાઇડફુલ સેઇંગ સાથે, આઈ ડોન્ટ નીડ યુ, રાઈટ? આઈ ડોન્ટ નીડ યુ ગોડ, થેન્ક્સ, બટ આઈ વિલ ડુ થિંગ્સ બાય માય વે. સો આમાં હું એક વસ્તુ કહીશ that when we reject God's created order and purposes for our lives as a woman, we will not find lasting happiness. We will not find any lasting fulfillment. We will not find any lasting peace. આપણામાં peace નહીં હોય, satisfaction નહીં હોય, કશું જ નહીં હોય. કેમ? કારણ કે C.S. Lewis એ લખ્યું છે that God cannot give us happiness and peace apart from himself because it is not there. There is no such thing. We can only have happiness and peace with him. Because if we are not with him, we won't have happiness. એક સેક્યુલર સ્ટડી પબ્લિશ થઈ હતી યુકે ડેલી મેલની અંદર. એમાં એવું લખવામાં આવ્યું છે that women are less happy nowadays despite 40 years of feminism. Despite having more opportunities than ever before, they have a lower sense of well-being and life satisfaction. આ એક સર્વે કરવામાં આવ્યો હતો. Despite this feminist movements, હજી પણ what they feel is loss of sense. એમના વેલબિંગ નથી એમનું સારું, એમને ડિસસેટિસ્ફેક્શન છે એમના લાઈફથી. સો we don't need feminism to inform us our worth and value. ઈશ્વરે આપણને ઓલરેડી ઇક્વલી વેલ્યુએબલ બનાયેલા છે. So we do not have to become feminist to promote this area of teaching. બરાબર છે? We do not have to but what we need to do is we have to lovingly show all the women that how valuable and precious they are to God. We have to re-embrace the God's design for the marriage, for the family, for dignity of life and for the sexuality. આપણે શું કરવાની જરૂર છે? We have to repent our prides and we have to accept God's word as the authority in our lives. ફેમિનિઝમ પાસે એક સોલ્યુશન છે જ નહીં કે જે બાઇબલે કોઈ આપ્યું જ ના હોય. બાઇબલ has all solutions to it and God's word has all answers that we need. Because in Christ we એટલે બોલું છું men and women, we all find the fulfillment, worth, value and purpose. આપણું જે જીવન છે એનું ફુલફિલમેન્ટ, વર્થ, વેલ્યુ અને પર્પસ એ કોણ પ્રોવાઈડ કરે છે? ગોડ પ્રોવાઈડ કરે છે. So Bible does not approve about feminism. If we even think about it, we should redirect our focus.
બાઇબલ આપણને શીખવાડે છે that how precious we are in God's sight. Next slide, please. We are so precious regardless of genders. He has treated us like he has treated women with kindness. તમે જોયું જ હશે આખા બાઇબલની અંદર. He has treated us with kindness. He has respected us. He has showed us that God values and loves us. એ આપણને એટલું વેલ્યુ કરે છે, એટલું લવ કરે છે. બરાબર છે? તો આપણે ફેમિનિઝમના ચેપ્ટરમાં જવાની જરૂરત જ નથી. પ્રોવર્બ્સ 31 વુમન જે છે ને એ આપણને શીખવાડે છે. ટાઈમલેસ લેસન્સ આપણને આપ્યા છે અબાઉટ વિઝડમ, સ્ટ્રેન્થ અને કમ્પેશન. હા, કદાચ આપણે એના જેવા પરફેક્ટ નહીં હોઈ શકીએ, પણ વી કેન સ્ટ્રાઇવ ટુ લીવ વિથ ઇન્ટેગ્રિટી એન્ડ કાઇન્ડનેસ. કઈ રીતે કરી શકીશું? લેટ્સ બી જેન્ટલ વિથ આવરસેલ્વ્સ એન્ડ અધર્સ, knowing that we are all work in progress. We are work in progress. Because એ દરેક એટ્રીબ્યુટ્સ છે ને, we want those attributes. So we are a work in progress. So rather than advocating for equalities, let us advocate for the fairness and equality following God's example, following Jesus' example. કઈ રીતે? Treating everyone with love and respect. અને હું સ્ટાર્ટિંગથી સર્મનમાં બોલતી આવી હતી, let us focus on Proverbs 31:30. બધું લખી દીધું હતું, પણ સૌથી છેલ્લે લખ્યું હતું that she feared Lord, right? And that will ultimately provide all the attributes we need. So worldly feminism જે છે ને, it's all about self sufficiency and self praise. But જે આપણે biblical woman આપણે જો જોવા જઈએ છે, તો she is grounded and dependent on God. So let us start by fearing God, and He will guide us through. He will lead us through all those attributes. And next time, whenever we meet a sister in Christ, never miss a chance to ask about her spiritual life. Because that opportunity, because that question is an opportunity for that sister to reflect on how she is doing with her spiritual life. હું એક નાની પ્રાર્થના કરાઈશ અને I'll stop. પ્રેમાળ કૃપાળુ પિતાજી, તમારો પુષ્કળ આભાર. તમારા આ વચનોને પ્રભુ સમજવાને માટે તમે અમને જોઈન કર્યા, અને પ્રભુ અમે અહીંયા તમારા વચનો શીખી શક્યા છે. પ્રભુ, Proverbs 31 વુમન અમારા દરેકને બનવું છે. અને યુ નો કે વી આર ઇમ્પરફેક્ટ, અને પ્રભુ એ ઇમ્પરફેક્શન્સમાં પણ તમે અમને પ્રેમ કરો છો. અને પ્રભુ એ દરેક એસ્પેક્ટ્સ કે જ્યાં અમે લોકો લેકિંગ છે, તમારી ગ્રેસ સફિશિયન્ટ છે, એ વિશ્વાસ અને ખાતરીમાં અમે લોકો Proverbs 31 વુમન બનવાની જે અમારી જર્ની છે, એમાં તમે અમને કૃપા પૂરી પાડજો. મારી દરેક બહેનોને પ્રભુ તમારા વચનોમાં દ્રઢ અને મજબૂત કરજો. ખ્રિસ્ત કેન્દ્રિત જીવન જીવવાને માટે અમને કૃપા પૂરી પાડજો. પ્રભુ ઈસુના નામમાં માંગુ છું, બાપ. આમીન. થેન્ક યુ. Thank you so much, Rachel Vidhi, who was reflecting sermon હતો, as well as આપણને એક પાથવે, એક ગાઈડલાઈન મળી ગઈ